बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतन को माते वाई परीशे खान तासा गोरा खुल फेवरेट प्रोग्राम्स तरे माशी जी ग्रानो कतन को दा वक्त तासा मुझा हमेशा मुलाकात को हमेशा खुना खैर वीच दवर जी खो मशाम टाइमी नन सबा खो चुका मशाम टाइम दा खोल मजेदारी ज कचे यखनियानी ज़ात दी खैर पदी मंदे बनूरे खबर को मासर खबर एक्चुअली ढेर ज़्यादा खुद हमेशा वेर कचे मासर स्टूडियो चे मावल फेवरेट चिकम को होस्ट आ मासर मौजूदा ढेर टैलेंटेड माशाल्लाह ढेर जवान चे मल्टी टैलेंटेड वर्ता वेला सूच चोर ठास को फौरन कई और हमेशा प्रोग्राम नावल माँ हम रेडी की चे आर यू रेडी और अरसरा तो वो दगा 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 बको खैर नहीं हाँ दूसरा जो कम दा प्रोग्राम माता वाकई ढेर खुंदरा कई ना सिर्फ मुदस्सर बल्कि हनीफ रहमान साहब को ओ सा खबर को मुदस्सर हुसैन वाला अगे तहर कले वायु अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम लोया खज़ा शे डेरा मेहरबानी थैंक यू ज़माना तारीफ कोल ला पारा गर्जना चीज द तारीफ लायक होना दे खो लेकिन साफ तखले ने जिकम तारीफ राजी नो इट्स लाइक नोबेल प्राइज फॉर मी थैंक यू सो मच और मुदस्सर तास तारीफ सिर्फ जना को लास्ट प्रोग्राम चे ढेर खलक तास वाल तारीफों कड़ी माता चिकम फीडबैक में लाव के खलक माता मैसेज करे ची यो खो माशाल्लाह न्यूज़ वाल अंदाज चिकम द ढेर जबरदस्त यूनिक था बल शेर व शायरी सरम ज़ौक़ लारे हालांकि मुझे न्यूज़ खलक बार खलक मोस्टली दगा वैसी दार ढेर सीरियस थी और दासे गसीदी खो तास वाल खलक ढेर ज़्यादा तारीफ के माता वैसी का मुझे गुरु न मुदस्सर वाले न्यूज़ मुझे ढेर शी लगी और प्रोग्राम से मुदस्सर वाले शर्त लगी मुदस्सर लास्ट टाइम मुझे दिसंबर हवाले से खबर है तरीके वाले दिसंबर में आसदा नीम खलक पचे खफाई नीम खलक पचे खुशाल मोस्टली द मौसम चे चकम दा दिस वाली दी म्यास चे खलक को वादम अदर डेट सिम की बिकॉज़ मौसम ढेर जबरदस्त बिल्कुल बिल्कुल खो लास्ट टाइम ता चकम मुरता शेर शायरी सुनाओ कड़ेवा हम खल को ढेर पसंद कड़ेवा जम चे प्रोग्राम वाल बाकायदा आगाज दा खस्ता कौन चे शेर सुनाओ के रहता या चरता नज़म रहता सुनाओ के या चे दा सुनाओ के प्रोग्राम चलिश को ख्वान रैसी मजा रैसी सासु फरमाई जमाला पर द हुकम दर्जल रही ओ जो उम्मीद लरम चेरा स्ताउस दा सवाय नु दा बद कतुन कुम तजरा फरमाइशी नु को इजाजत विच ज द फैज अहमद फैज से बियो मशहूर चिकम नज़म दे जमा ढेर ज़्यादा पखपल पर्सनली वक्त नु चागा दे कतुन को पर खिदमत की पेश बिल्कुल इजाजत था फैज से वही चे आके वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे जबरदस्त जिसने इस दिल को परिखाना बना रखा था बहुत खूब जिसकी उल्फत में बुला रखी थी दुनिया हमने बहुत दहर को दहर का अफसाना बना रखा था बहुत आला आशना है तेरे कदमों से वो राहें जिन पर उसकी मदहोश जवानी ने इनायत की है जबरदस्त कारवां गुजरे हैं जिनसे उसी रानाई के ढेर आला कारवां गुजरे हैं जिनसे उसी रानाई के जिसकी इन आंखों ने बेसूद इबादत की है उफ ढेर आला तुझसे केली है वो महबूब हवाएं जिनमें तुझसे केली है वो महबूब हवाएं जिनमें उसके मलबूस की अफसुर्दा महक बाकी है उफ ढेर आला जबरदस्त तुझसे केली है वो महबूब हवाएं जिनमें उसके मलबूस की अफसुर्दा महक बाकी है बहुत उम्दा तुझ पे भी बरसा है उस बाम से महताब का नूर बहुत खूब तुझ पे भी बरसा है उस बाम से महताब का नूर जिसमें बीती हुई रातों की कसक बाकी है बहुत खूब बहुत तूने देखी है वो पेशानी वो रुखसार वो होंठ तूने देखी है वो पेशानी वो रुखसार वो होंठ जिंदगी जिनके तस्वुर में लुटा दी हमने ढेर आला तूने देखी है वो पेशानी वो रुखसार वो होंठ जिंदगी जिनके तस्वुर में लुटा दी हमने तुझ पे उठी है वो कोई हुई साहिर आंखें तुझ पे उठी है वो कोई हुई साहिर आंखें तुझको मालूम है क्यों उम्र गंवा दी हमने ढेर आला ढेर उम्दा हम पे मुश्तरका है एहसान गमे उल्फत के हम पे मुश्तरका है एहसान गमे उल्फत के इतने एहसान के गिनवाऊं तो गिनवा न सकूं हमने इस इश्क में क्या खोया है क्या सीखा है आखिरी बिल्कुल मिसरदा जी जी हमने इस इश्क में क्या खोया है क्या सीखा है जुस तेरे
औरों को समझाऊं तो समझा ना सकूं. اوف ډیر اعلی جی ډیر اعلی کمال مدثر زویم چې مدثر نه صرف یو زبردست نیوز انکر دا پروګرام انکر دا پروګرام هوست دا ورسره ډیر زبردست چې همیشه د محسوسوم نو د موسیقي سلا شاعري سلا ادب کلچر دا د ډیر زیات د شوق لري او ځکه زه ورته چې دا ملټي ټالنټډ دا ډیر ماشاءالله زویم چې د ټالنټ دا او امید لرم چې خدای د نور تاسو کامیابی چونکه د پښتو چینل دی نو خبره به په پښتو کې کوو دا لږ سرفنګ مې کوو ماته پته و چې تاسو به ډیمانډ وي ځکه چې په دسمبر کې په زړونو باندې چې څوک شیندلې چې خرلې شوي نو د هغوی زړه ډېر زیات نرم شوي نو ما د غني خان یو څو اشعار دسمبر مې سوچ تاسو کټ کوم غني خان شعر خو به لازمي و نارو خو د دسمبر میاشت داسې که نه چې لکه تنهایی خاموشي او بیا د یخني میاشت نو زاړه یادونه هم سړي ته ډېر زیات ور یادېږي بالکل انسان اسې غمزده دی تاسو ته خو هم ډېر یادونه راځي زاړه لکه هر چا په ژوند کې زاړه یادونه خامخا غني خان وایي چې دا ژوندون د تیارو ډک دی دلته رنګ د خیام نشته دلته ټول تشویش دی امید مړ دی آرام نشته د تک تور د غم وطن کې اور بلیږي اور بل نشته د تک تور د غم وطن کې اور بلیږي اور بل نشته عجیبه دړم دو خار دی سترګې شته خو لیدل نشته ډیر اعلی ډیر عمده زه یم چې چور تعریف کم ده بیکاز غني خان که خبرو کو نو یو داسې شاعر زه یم چې ډېرې شاعري نه ډېره زده کړه کولی سو موږ اني هاو مدثر پروګرام شروعات تاسو ډېر زبردست ډېره مهرباني همیشه په شان ډېر خوند رالی ماته خو د ما زړه خبرې اکثر مدثر وکړي دا شعرونه چې کوم دي دا د خوږ زړه پکار دی الفاظ چې کوم دي د شاعر چې کوم ټکي وي نو هغه یقینا ډېر خلک په زړونو خوږي نو د هغوی په زړونو مرهم راځي او په زړونو چې څوک خوږیږي نو د هغې یو غټه وجه حسن دی کوم چې تاسو د هغې نه مالامال یې حسن نه علاوه نورې مسلې ډېرې دي حسن نن سبا چې خلک کوم حسن دی نو هغه مطلب مصنوعي حسن راغلی دی ځکه چې زیاتره خلک د ګلیمر دنیا طرف ته راغیبه شوي دي نو د ګلیمر په دنیا کې چې کوم څیزونه دي نو هغه دا ده چې یاره مطلب میک اپس دي زیات ګرچې مونږ د چونکې د سکرین ډیمانډ دی دیټس وای وی آر ویرینګ میک اپ ادروایز مطلب په عام ژوند کې مونږ هرګز داسې نه ښکارو څنګه چې تاسو ته اوس په نظر راځو ګرچې میډم هم دا کشان په عام جن کوم شي از ابسولوټلی ګورجیس خو زه د خپل ځان خبره کوم اساسي په داسې موږ خو چلو سکرین نیډ هم ده کنه چې موږ میک اپ کوو ځکه چې موږ د کیمرا چې کوم دی هغې له وجې موږ میک اپ کوو خو موسټلی جنکۍ چې کوم دي هر وخت میک اپ او دغه اسپیشلی نن سبا خو ډېر ینګ ایج چې جنۍ دي هغه هم دا څیزونه چې ډېر زیات هغه دي خیر مدثر په دې باندې به خبرې کوو او ماته لګي چې دې حوالې سره موږ سره نور هم ډېر زیات معلومات شته ریپورټ هم ده خو فلحال دا وینه غواړم چې موږ سره پروګرام کې ګرانو کتونکو یو ګیسټ هم دی هغو سره تاسو ملاقات بل دې نه علاوه نور هم داسې ټاپکس دي چې کوم ډېر ضروري دي لکه موږ پروګرام سټارټ خو ډېر زم چې ښایسته انداز سے شروعات کوو خو کوشش دا کوو ځکه چې دا خیبر نیوز پروګرام دا ستړی مشه پروګرام تاسو چې کوم دا کرنټ سچویشن دي حالات دي هغو نه تاسو موږ اپډیټ کو نو دې وخت مدثر موږ سره فیشن حواله سره مې درته غوښتل ویډیو دا تاسو د خپل زړه بلکې د زیات زنانو چې کوم د اړه خوخه فیشن تاسو په هغه باندې خبرې کول غواړئ خو زه دا موضوع دوباره په دې باندې خبره کوم تاسو پلیز د فیشن متعلق څه سوال غواړئ نو هغه کولی شئ فیشن اکټر زویم چې فیشن انسان ته هغه کول پکار ده یا سټایل دا فیشن دا ایون کې ارس پکې دې راځي چې اټ لیست هغه تاسو کیری کولای سو نو هغه فیشن یا هغه سټایل یا هغه سیزونه هغه کالی مالی سړي ته نه دي اچول پکار چې کوم تاسو کیری کولای نه سو نو خلک وایي چې کوا چله هس کی چال اپنی چال بھول گیا لکه پکار دغه دا چې کوم تاسو پرسنالټي باندې تاسو لوکس باندې کوم سوټ کوي هغه کول پکار نه سبا خو کزو ګورم خو فیشن شوز کې خو چې څه چلیږي نو هغه خو ابسولوټلی ډیفرنٹ دی د عام ژوند نه ځکه چې هلته کوم آوټفټس نو ماته داسې لګي چې یاره عام ژوند خو څه په خاص ژوند کې هم څوک دا نه استعمالوي بالکل نه استعمالولی لکه ډېر زیات موږ که وګورو نو موږ چې کوم ینګ جنریشن دغه روان ده چې ویسټرن او چې کوم فیشن چې خیر ډرسز دا خو ډېر عجیبه تاسو سره فیشن متعلق څه دي زما خیال دی موږ سره یو ویډیو هم ده چې مدثر هغه به موږ ګران کتونکو ته اوس ښکاره کړو هغې نه پس بیا راځو بیا به نورې خبرې اترې هم کوو
جی تاسو دا ویډیو کتل هغې چې خو هغه خبره ده چې هغه ډرسز دي چې موږ عام روټین چې یا عام چې کوم موږ افیس ته تلک دا یا کالج یا یونیورسټي ته تلک دا دا کپړې خو موږ نه سو اچولی مطلب لکه د صادر د پړوني یا د بورکې کم فیشن دی ځکه چې دا د امروزه زموږ کم میرمنې پښتنې دا وخت ګوري نو هغوی خو دغه استعمالوي زه به ریکویسټ کوم چې تاسو آینده داسې د پښتنو چې کوم ټریډیشنل ډرسز دي هغې متعلق نه صرف پښتنو کې موږ خپل پاکستان چې کوم موږ خپل کلچر ډرسز دي لکه شلوار کمیس سره خو انسان ډېر زیات مهذب او ښایسته داسې کالي خو چې دغه صرف ماډل اچولی سي موږ نه سو اچولی خیر مدثر دا ویډیوز چې کوم ګڼو کتونکو چې کوم پیکیجز دي یا رپورټس یا ویډیوز چې کله مدثر ما سره پروګرام کوي نو هغه شاید اوکې کوي نو دې چې تا څه شی لیدلي دا راته ووایه چې تا دا اونې ورکړی به دې تا څه شی لیدلي وو لکه دا ډرسز د ګڼو کتونکو دغه کول دا نن سبا ماډل دغه ډرسز مطلب دا دی چې په دنیا کې ګرچې زموږ خو خپل دور دستوري زموږ خپل روایت دی خو په دنیا کې مختلف سیزونه روان دي نو ستړي مشي په ذریعه به موږ خپل کتونکي اپډیټ ساتو چې دنیا په ګوټ ګوټ کې د فیشن په دنیا کې سیاست په دنیا کې د انټرنیشنل ریلیشنز په دنیا کې د سپورټس په دنیا کې څه روان دي جی جی او بس تاسو صرف دغه موږ جنکې مخته ورشي به دغه تاسو غوند خیر دی یو ګرانو کتونکو ایوا بل خبره هم ځکه غواړم چې اوس حالات ګورو نو مهنګایم ډیره زیاته سلی ده بل چې کوم د خلک عام خلک عوام چې کوم دي ډېر مشکلاتو سره چې مخه ده دې نه علاوه که موږ وګورو نو یخني هم ډېره زیات سلی ده بیماریان هم یو سټارټ دي خو زه همیشه پروګرام چې دا وې نه غواړم همیشه کوشش هم دا کوم چې اټلیسټ موږ ته پکاره چې موږ خپل ارد ګرد چې څومره هم خلک دي فرینډز دي کولیګز دي ریلیټیوز دي پکاره چې موږ څوک تنګ نه کړو نه څوک هغو ته اذیت ورکړو چې هغه زړه نه ازار ووځي مدثر موږ سره تاسو دا خبره کوله بیوټي حوالې سره نو هغه خبره کوله لکه نو اما دا ټارګټ نن صرف موږ کړی یو خو خیر ده نه زه وایم چې یاره پاکستان کې لکه دا بیوټي کریمز استعمال نه صرف زنانه کوي بلکې سړی هم اوس په دې حوالې سره ځکه چې ماحول ټول میټروسیکشوال طرف ته روان دی میټروسیکشوال مین چې یاره خلک د فیشن متعلق او د خپل ځان متعلق کانشیس شوي دي نو په دې صورتحال کې د فیرنس کریمز استعمال ډېر سیوا شوی دی لیکن فیرنس کریم چې کوم ده یو هاربل سټوري ده مطلب د هغې متعلق چې کوم ساینسي تحقیقات دي نو هغه نور سوی نو که تاسو اجازه وي چې کتونکو ته نه ما اجازه بالکل نه دی ځکه د ریزن چې زه چې خپل هم چې کوم پرسنل ما خپل ایکسپیرینس دی زه خپل بنوم ما فیملی چې داسې چې ایکسپیرینس شوی دی هغه داسې دی چې موستلی چې نه کوي چې کوم دی هغه نایټ فیرنس کریم استعمالوي حالانکه ډاکټر چې کوم دی همیشه منې کوي چې کایندلی داسې زونو نه تاسو لږ پرهیز وکړو خو بیا هم لګیا دي چې نه کوي سپیشلی چې کوم د ینګ ایج کالج یا یونیورسټي ول دی هغه ټوله شپه لګي چې موږ بس راتو رات موږ ګوري سو داسې د زو خو دی چې کوم د سکین باندې ډېر زیات پرابلم مدثر نه صرف سکین الرجی پرابلم کیدای سي سکین چې کوم د ریډ سی بیا په لمر وتل خو ډېر زیات مشکل وي هغه موږ وګورو نو تاسو هم دا پرابلم سیس کو او نن سبا آئے دن چې کوم د جنکۍ دي الکان دي سکین چې کوم ډاکټر دي کنه هغه ته دنیا راشي ایون کې موږ دوس الکان زیات ګورم لاست ټایم زه تللی وم ما تاسو په چې ما سکین باندې اکنی ایشوز اوس ټریټمنټ کوم روانه ما نو زه کلینیک ته لاړم الکان ډېر زیات و او څه شو پیمپل راوته دا تاسو لکه تاسو پیمپل تاسو دا مطلب هغه خو نور هم سړی راغلی و کنه ایون کې یو کس خدام ویلا چې دا ما چې کوم دا بیډ دا پراپر دی ختم شي آی واز لایک چې ګره بیخي ختم شي لکه جنکو په شان د سموث سلکی د کتونکو دا ول غواړم دی والے سره زموږ سره یو ریپورت ته ابونګه لګ ټایم پس تاسو ته پاره پلی کو خو پریشي چې کم خبره کوي بالکل تاسو هم چې څوک بار بار زیا سلون ستلاړ شي نو ته تاسو ګورئ چې را فیشل روان دی ایون کې دلته حالانکه تاسو خو ریزر استعمال وکړئ سيزونه اب باقاعده ویکسینګ دو سٹارټ کړی دا لکه د ډېر تکلیف دی عملی خو د دې هارمفul افیکټس دي مطلب په جسم باندې په جلد یا سکن باندې د دې دومره بد اثرات دي ځکه چې موږ ګورو زیاتره چې کم پروډکټس استعمالي کې پاکستان کې که فیرنس کریمونه دي ور سره که نور بیوټي کریمونه دي نو پای کې د لیډ استعمال یا د مرکری استعمال چې کم پرسکرایب دی دا غي نه هم زیات سیوا کیږي او دا غي په نتیجه کې که تاسو چرته د سکن ډاکټر لاړ شئ کم ډرماټولوژیسټ نو پای کې زیاتره بیشتر مریضان دي سي دي چې دا غوي مخونه ځان په خپل خراب کړي دي ګټیا کریمونه استعمال کړي دي یا 2 نمبر چې کم اشتهار بازی را هغه کړي دا هغه بیا مطلب بد اثرات داسې دي چې د چا مخ سوځېدلې ټایپ ښکاري لکه موږ داسې کتلي دي ریډ سینه کنه عجیبه غوندې ریډي ایمن کې تاسو بهر نه سوتلی بیا المر به ایوایډ کو چولې ته نه سو ورتلی ګیس سهار چې نه به ځان ډېر اخر هغه ډېر ټینشن ده اینی وګڼه کتونکو په دې باندې نورې هم خبرې کوو خو فلحال پروګرام چې وخت شوی ده یو وړې شان د میوه تاسو ته بل پرمه صرف او صرف موږ سره اوسئ
جی کتونکو پروګرام ستړي مشي کې یو ځل بیا تاسو ته وایو ستړي مشي زه یم مدثر حسین او پروګرام کې زموږ سره موجود ده د ویری ګورجیس پریشي خان. پروګرام کې مونږ تاسو ته خبره کوله چې څنګه فیرنس کریم یو سکیم دی، یو دوکه ده، یو فریب دی. دې حوالې سره زموږ سره ریپورټ ګورو. د ریپورټ نه چې واپس راشو نو تاسو ته دا ویل غواړو چې نن زموږ سره د پاکستان د بیوروکراسي یو نماینده موجود دی چې سټرګل کړی دی، ځان یې په بیوروکراسي کې ځان لپاره یو ځای جوړ کړی دی، پی ایم ایس ایگزام یې کلیر کړی دی. نو هغې متعلق به د هغوی سره بیا ګپ شپ لګو. اول د فیرنس کریم هوررز متعلق دا ریپورټ ګورو. تاسو چرته غور کړئ چې څنګه فیرنس کریم جوړونکي کمپنی زمونږه د مخ د رنګ په بنیاد باندې مونږه دوکه کوي، خپل پروډکټس طرف ته مونږه مایله کوي او زمونږ په ذهنونو کې احساس کمتري پیدا کوي. یقینا چې تاسو به دې اړه باندې زیات سوچ نه وي کړی، ځکه چې امروزه په ژوند کې داسې نور ډېرې مسلې دي چې په دې حوالې سره د خلکو زیات سوچ یا فکر نه. جی نو رپورټ تاسو کتو، تاسو ته هم اندازه شوي چې څنګه فیرنس کریم او پای کې استعمالیدونکي چې کوم کیمیکلز دي هغه د بنده مطلب که ښځه یا که سړی د هغوی مخ لپاره څومره نقصان دی. نو باید چې تاسو د دې نه راوځئ. څنګه چې ما تاسو ته ویلو که تاسو دا خیال وي چې یاره مونږ هم ځان تیار کړی دی، نو مونږ د پروګرام لپاره اکارډنګ ټو د سکرپټ مونږ ځان تیار کړی. ادروایز مونږ په عام ژوند کې زه داسې نه لګم او پریشه چې کوم ده نو په عام ژوند کې هم شي از ابسولوټلی بیوټیفل. پروګرام کې مونږ ستاسو سره خبره کوله چې نن به زموږ سره یو داسې ینګ افیسر چې هغه سټرګل کړی دی په خپل ژوند کې. مطلب که موږ وګورو نو زموږ زیاتره کسانو تعلق د ایوریج فیملی سره دی، په داسې حالاتو کې چې مطلب هر سړی وایي چې رزو بس یو دوه درې جمعه ته ووایم او بیا راته څه جاب میلاو شي. نو هغه یو داسې شخصیت دی چې هغه مطلب د ډېر کوشش کړی، جدوجهد یې کړی دی او بیا یې د پی ایم ایس ایگزام پاس کړی دی او نن سبا هغه اسسټنټ کمشنر بټخیله دی. جی زموږ سره موجود دی محب الله یوسف زئی. ویلکم. السلام علیکم، هر کلی درته وایو او ګډ ایوننګ. سر جی څنګه تاسو طبیعت مو؟ الحمدلله زبردست. تاسو خیر؟ ریلیکس. اکچولی هغه داسې خاموشي سره ګوري از بالکل ټیک یم. لکه سر جی کور کې څه پرابلم خو نه چې ما په لغه ګورو نه. بالکل حالات ټیک ټاک دي، بالکل زبردست. محب بھائی مونږه چې کله تاسو سټوري ریډ کوله نو آی واز ریلی امپریس چې را تاسو د تیمرګری خزانه علاقې سره تعلق لرئ. هلته په عام سکول کې سبق ویلی دی، بیا مالکن یونیورسټي نه تاسو ایم اے انګلیش کړی ده، بیا یو ور لیکچرر، بیا تاسو هغه لیکچرشپ دوران پی ایم ایس ایگزام پاس کړو. نو دا جرني لږ زموږ کتونکو ته بیان کړئ. بالکل. ډېره مهرباني مدثر بھائی، میډم تاسو. داسې دا چې ما د لور دیر خزانه علاقې سره زما تعلق دی. دغلته چې کوم زموږ های سکول دی د هغې نه ما په 2004 کې میټرک کړی دی. بیا تیمرګری چې کوم زموږ پوسټ ګریجویټ کالج دی د هغې نه ما بیا اف ایس سی کړی ده، بیا مې بی اے پرایویټ کړی دی او ماسټرز چې کوم دی ما په 2010 کې ملک یونیورسټي نه په انګلیش کې کړی دی او دغې نه پس بیا زه په ایجوکیشن کې په مختلف پوسټ باندې پاتې شوی یم. زما د پی ایم ایس نه مخکې زما چې کوم لاست اساینمنټ و نو هغه لیکچرر ان انګلیش و تھرو کے پی پبلک سروس کمیشن زما ریکمنډیشن شي تیمرګری کالج کې وم. بیا هغې نه ما پس 2016 کې پی ایم ایس وکړو، 17 کې زما بیا ریکمنډیشن وشو، بیا یو نیم کال ټریننګ وشو، بیا پوسټینګ وشو. د هغې نه پس بیا زما بټخیله کې ایز ایډیشنل اے سی پوسټینګ وشو. بیا درګۍ ته اے سی درګۍ یو 15 میاشتې لاړم. اوس بړخیله کې اے سی ما 5 میاشتې مې بړخیله کې وشوې چې الحمدلله ستاسو علاقه سره وکړم. کم کتونکي د پی ایم ایس یا سی ایس ایگزام باره کې په تجسس لري، کم هلکان جنکۍ د ایگزام لپاره تیاری کوي، نو که هغوی غواړي موږ ته ټلیفون کال کولی شي. موږ به مخصوص کالز اخلو. یا د بړخیلي تحصیل د ملکن کم کتونکي هغه د ډسټرکټ ایډمنسټریشن متعلق سوال لري نو هغوی هم ټلیفون کولی شي. محب بھائی وٹ انسپایرډ یو، مطلب کم داسې څیز و چې هغه ستاسو په ذهن کې و چې یاره مطلب بی اے پرایویټ کول حالانکې دا ډېر ګران کار دی، بیا مطلب دا دی چې د سرکاري سکول نه ټاټ سکول ورته مونږ تر اوسه پورې وایو تورو جامو والا، د هغې نه پاس شولې او بیا جاب درته ومیلاو شو، خو تا وی چې نه آی شل جوین سمثینګ ایلس. نو دا څه مطلب څه څیز و چې هغې انسپایر کولی؟ اصل کې داسې وه مدثر بھائی چې لکه زما لایف چې کوم دی د هغې ټوټل بیس په کنټینیو سټرګل باندې دی. لکه ما ژوند چېرته په هر فیلډ کې سټیټک تېر کړی نه دی او انسان له پکار هم داسې چې خپل ژوند هغه سټیټک نه کړي، په یو پوزیشن باندې هغه د ټول عمر د پاتې نه شي، پکار چې هغه پروګرس وکړي، مخکې لاړ شي. نو زه چونکې یو د ایوریج فیملی سره تعلق ساتم، نو ما چې کوم زمونږ سینیر افیسرز به لیدل، زمونږ چې کوم بیوروکراسي کې ډي سیز به وو، اے سیز به وو،
نو ما چې یار ولې داسې نشي کېدای چې زه دا جوړ شم نو د هغې لپاره ما دا یو کریز و چې یاره دې ته به دې سروس ته به زه راځم حالانکې ما پرایویټ کوم دی بي او ما پرایویټ کړی دی الکټیو انګلیش کې ما بیچلر کړی بیا ماسټر هم زموږ داسې و چې په ایوننګ شفټ کې و ملکن یونیورسټۍ کې نو په سهار کې به مونږ خپل جاب کوو او په ایوننګ شفټ کې به مونږ بیا کلاسز اخیسته بیا به واپس تللو بیا به سبا بیا راتللو نو هغه ډېر ګرانه مرحله وه ایجوکیشن چې کله تاسو پوسټ ګریجویشن کوو دې دوران تاسو جاب هم کوو ورسره هم سبق هم کوو کم خلک چې دا ګڼي چې یاره مطلب دا بیوروکریټس چې کوم دي یا آفیسرز چې کوم دي دا مطلب سونے کی چمچ منہ میں پیدا لے کر وہ داسې نه ده دې خلکو هم ډېر پوره سټرګل کړی دی نو موږ سره کالر ده مدثر صاحب چې هغو سره به خبرې کوو. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی څوک او د کوم ځای نه خبرې کوئ؟ زه کمال خبرې کوم د لوړ دیر نه. جی جی څه ویل غواړئ؟ جی ما سر نه دا پوسټ کوو چې دلته زموږ کوم پیرنټس دي موږ ته وایي چې تاسو چې کله دی اف ایس سی وکړئ تاسو میډیکل ته لاړ شئ ایم بي بي ایس وکړئ د هغې نه پس تاسو ایس ایس پی ایم ایس تیاري کوئ. مې د سرټي دې باره کې هم څه وایي؟ دوی سوال دا دی چې یاره زیاتره والدین دا وایي چې یاره یا انجینرینګ ته لاړ شئ یا میډیکل ته لاړ شئ نو دوی ته به تاسو څه وایي چې دا فیلډ څومره د هغوی لپاره ښه دی او څنګه ینګ بلډ راتلی شي کولی شي زموږ د عام کورونو کې کم سټوډنټس دي هغوی څنګه کولی شي چې دې فیلډ ته راشي؟ مدثر بھائی دا سوچ زمونږ مونږ چې کله میټریک کوو مونږ چې کله ایف سی کوله نو مونږ دا سوچو چې یاره زه به ډاکټر جوړېږم که پرس که ډاکټر جوړ نه شم نو بیا به انجینیر جوړېږم. دا اصل کې لکه زمونږ په ذهن کې هم دا دوه خبرې پرتې وي که فرض که دې فیلډ ته لا نه ړې نو بیا ستا هېڅ جاب نشته بیا به تاسو بیا به جاب لیس پاتې کېږي او بیا به جاب تاسې سمزه نه وي خو دا خبره ټوټلی غلطه ده. اکثر په دې کې زموږ پیرنټس داسې چې هغه ماشومان په دې باندې فورس کوي خپل بچي ته به خامخا ډاکټر به جوړېږي ته به انجینیر جوړېږي که فرض که ماشومان هغې چې کوم هغه خپل انټرسټ یې هغې ته نه پرېږدي په کار چې موږ خپل ماشومانو ته لار ورکړو چې د هغې پیرنټس له پکار دي چې هغوی ورته ټول ایونیوز پرېږدي بالکل او چې د هغې خپل کوم هغه انټرسټ دی کوم سایډ ته تله غواړي لکه زه که کېدای شي ډاکټر جوړ شوی وی هلته زه کېدای شي مسفټ وی نو زه اوس خپل دې فیلډ چې راغلی یم دلته زه فټ یم الحمدلله ښه ډیلی ورکوم خوشحاله م یم پرسنل سیټسفیکشن هم ماته شته نو زه دا نه محسوسوم چې زه ډاکټر ولې نه جوړېدم بس زه په خپل فیلډ کې دې لپاره فټ یم په دې کې چلېږم نو ماشومان چې سټوډنټس په دې باندې مجبورول کول نه په کار چې ته به خامخا دا جوړېږي بلکې اوس خو که سرجي موږ ګورو که نه اوس ډېر زیات یونیورسټي وال چې کوم هلکان دي چې یونیورسټۍ نه فري شي نو کوشش دا کوي چې یاره پی ایم ایس وکړو سی ایس ایس وکړو اوس خلک ډېر زیات ماشومان لګیا دي خو دا چې کوم پروسس دا سی ایس ایس لی پی ایم ایس لی اول دی دا کرایټیریا دا چې کوم ټیسټ به دا به لږ خو اسان خو اوس ډېر زیات مشکلات لکه دو تقریبا کال 2 کاله به تیاري کوي بیا به ټیسټ ورکوي هغې نه پس بیا تاسو نشي پاس بیا چې کوم دا بیا قریب سیکنډ اټمپټ ورکوي اخر لاست اټمپټ هم ورکړي اول به ایج والا ایج لسکولسیشن هم ملاو سره ده کې پکې خلکو ته هم نورو ته هم خو اوس ټیسټ چې کوم ده هغه ډېر زیات مشکل سلی نو تاسو په دې باندې څه وینا هغه داسې ده میډم چې سوري بخښنه غواړم کال ده موږ سره دا چې کالر سره خبرې وکړو بیا به کوو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وسلام. جی څوک او د کوم ځای نه؟ زه محمد اسرار خبرې کوم دیر لور نه. جی جی اسرار بھائی څه ویل غواړئ؟ ما د محب الله صاحب خبرې واورېدې او ډېر زیات خوشحاله شوم مونږ په دې افسرانو باندې فخر کوو چې یاره زموږ په دې وطن کې داسې افسران چې هغه دومره لاندې دغه نه تللي دي دا زموږ دپاره یو ټارچ بیرر دی او یو مطلبدار مشدره نو مونږ فخر کوو محب صاحب ته سلام وایو او دا امید لرو چې دا قسم خلک تاسو دغه ته راولئ سټوډیو ته نو دا به ډېر زیات انکرج کړي هغه خلک څوک چې په دې دي چې یاره دا مالدار سړی تی شي او غریب نشي تللی. صحیح صحیح ډېره مهرباني اسرار بھائی تاسو لور دې ټلیفون کړو او هغوی هم ډېره ښه خبره وکړه چې یاره ډېر خلکو دا سوچ دی چې یاره دې کې لکه د پاکستان چې کوم کریم کلاس دی نو هغې راتلی شي عام کسان کمیشنر یا ډیپټي کمیشنر یا نور لیول ته نشي راتلی دوباره ستاسو سوال طرف ته راځو. بالکل جی سر جی ما چې تاسو نه کوم کوېشن کړی زم چې هغه به لږ تاسو ګرانو کوتل داسې ده میډم چې مخکې به چې کوم اپلیکنټس وو کوم کینډیډیټس وو هغه به ډېر کم وو. بالکل اوس که پرس که زموږ څه سیټس لکه پرس که زموږ ګورنمنټ پروونشل یا فیډرل ګورنمنټ سیټس اناونس کړي چې هغه 100 دي نو د هغې لپاره چې اپلیکنټس راځي نو هغه به په 50,000 بی 60,000 بی ظاهره خبره ده چې هغې دپاره چې کوم سکرینینګ کېږي نو د هغې دپاره به چې کوم سکرینینګ ټیسټ دی هغه به ډېر ټف وي ځکه چې کوم ایګزام ته بیا د سکرینینګ ټیسټ نه پس به بیا ریټن ایګزام وي چې هغې 12 پیپرز وي 12 پیپرز وي نو د هغې دپاره هم داسې چې سکرینینګ ټف وشي په سکرین ټیسټ کې څه کسان داسې شي چې هغه بهر شي لکه زموږ خپل ایکسپیرینس دی مونږ چې کله اپلای وکړله نو مونږ اپلیکنټس
مونږه 24000 کسان مونږ اپلای کړی و. سوري ټو کټ یو، تاسو فرست اټمپټ چې کلیر کړی و که سیکنډ؟ ما فرست اټمپټ کې پی ایم ایس کلیر کړی و 2013 کې. بیا چونکې زما الوکیشن ورنه شو میرټ کې رانلم، بیا دا مې سیکنډ اټمپټ و چې سیکنډ اټمپټ کې بیا زما الوکیشن وشو زه هغې کې رالم. زبردست. خو داسې وي چې سکرینینګ ځکه ټپ کي چې هلته چې کوم اپلیکنټس یې هغه ډېر زیات وي او پوسټ چې کوم یې ډېر کم وي، نو ظاهره خبره ده چې د سکرینینګ کمې پیمانې یا به ډېرې سختي د ټایم سبا نور هم سختېږي چې څونه لکه زموږ څخه خلک امپلایمنټ غواړي د هغې لپاره چې کوم سکرین ټیسټ یا به نور هم ګرانېږي، ځکه چې ډېر زموږ څخه ګریجویټس فرش ګریجویټس د یونیورسټیانو نه فارغېږي په هر کال کې، د هغې دپاره چې ټول اپلای کوي نو ظاهره خبره چې کومه د هغې لپاره پیمانه ده نو هغه به نور هم ګرانېږي، ټایم په ټایم به هغه نور هم ګرانېږي. بالکل داسې لګي. که وګورو نو د پی ایم ایس یا د سی ایس ایس کوم افیسرز دي نو د پبلک په ذهن کې دا ده چې یاره هغوی ډېر تکړه خلک دی، ځکه چې هغوی مطلب ډېر ګران اگزام نه پاس شوي. خو که بیا د پرفارمنس خبر وکړو نو عام په سوشل میډیا باندې هم دا یو خبره کېږي، مطلب اټس ناٹ جسٹ لایک کرټیسایزینګ یو، چې یاره د سرکاري محکمو کم تکړه افسران دي نو هغه سرکاري محکمې ډوبې دي او کم پرایویټ کمپنیز دي یا پرایویټ ارګنایزیشن دي چې د هغې امپلایز سی ایس ایس پی ایم ایس نه پاس کړي نو هغه په پروفیټ کې روان دي. نو داسې خو به ستاسو ذهن ته هم یا تاسو هم داسې خبرونه تېر شوي یې، دې باره کې به څه وایې؟ بس داسې ده مدثر بھائی چې لکه سوشل میډیا خو یو اوپن فورم دی، هر سړی هلته د خپل But it's like very much true we can say چې دې کې حقیقت هم دی چې د سرکاري محکمو کارکردګي بنسبت د پرایویټ کارپوریشنز یا د پرایویټ ارګنایزیشن ډېره زیاته پای کې د امپروومنټ گنجایش دی. بالکل بالکل امپروومنٹ گنجائش خو اینی ټایم کېدی شي، دا خو بالکل لکه د امپروومنٹ لپاره بندې نه دي. انشاءالله موږ هم کوشش کوو، زموږ نور سینیر جونیئر چې څونه ملګري دي هغه هم لګیا دي. خو تاسو پته ده چې کوم تاسو د پرایویټ کمپنیز خبره وکړله هلته هغه یو لیمیټډ فورم دی، د هغې یو لیمیټډ سکوپ دی. اوس که تاسو زما د جاب د سکوپ پته وکړئ، د جورسډکشن پته وکړئ، نو ښکاري خلکو ته یو سمپل ایسي چې دا ایسي دی، خو د هغې څه چې تاسو بیا د هغې جاب ډسکرپشن کله وګورئ نو تاسو بیا ریسپانسبلیټیز پته ولګي. خو سر جی تاسو شوکو چې موږ ډېر زیات بیزي موستلی چې کوم د ای سی ډي سی موږ پروګرام چې به راتلی اسپیشلی رمضان چې موږ پروګرامز به کول هغه به ویله موږ خو یاره آف هم نشو کولی، دغه وټساپ له لاسه غرق یو تباه یو. خو موستلی که موږ ګورو هغه ایریا خلکو نه پته وکړو نو هغه وایي دا خو هسې بس ناست دي، بس پیسې دي او دغه دی، او صرف سوشل میډیا باندې دوه سره که پکچرز لګي او دوه ډېر زیات ایکټیو وي، ادروایز دوه کار لر نه کوي سوای هغه صرف رشوتونه ټولې په دې باندې به سرجي خبره کوو. فی الحال پروګرام چې وخت شوی دی وړې شاندای مې درته بل صرف او صرف مونږ سره جی ویلکم بیک گراؤنڈ کتوں کے پروگرام سے ضرور تاسو ته هر کلی وی پروگرام چې زمازه نه ما سره مدثر حسین هم دی او مون سره چې کوم دا محب الله یوسف زئی صاحب موجود دی. خبره تر سلسله روانه لشکو کوېسچن سخت روان و، سخت کوېسچنز به د دوی ډسټریکټ طرف ته راځو. تاسو د ضلع مالکن سره تعلق ساتئ، د وړاندې تاسو پوسټینګ په اسخاکوټ علاقه کې اوس درګه کې دی، درګه اسخاکوټ دوه خو یو تحصیل دی، تاسو جورسډکشن کې راتلو د ایریا. جی جی پس اسخاکوټ کې اټس لایک وی کین سے چې یاره میکسیکو د کرایمز په لحاظ سره ګاډي پټیږي، بندیان پټیږي او اسخاکوټ ته راځي. چې کله تاسو هغه ټایم کې ایسی وای نو تاسو د دې کرایمز مخنیوي لپاره څه اقدامات کړي وو او څه مشکلاتو درته؟ مدثر بھائی اول خو داسې ده چې لکه دا خبره کتلې چې یاره دا واقعي داسې وو که نه داسې یو په سوشل میډیا باندې یا بل څه د خبرې کړي ریسنټلی یو کس دی هغه ګاډۍ تختولی شوی دی په اسخاکوټ کې، هغه برآمد شوی دی او اسخاکوټ سره تعلق ساتونکي یو تحصیلدار پکې د ډایلاګ رول پلی کوي چې یاره د اغواکارو دغه کم اګریوډ پارټي د هغوی په منځ کې تصفیه وشي. دا حقیقت دی، مطلب دا زه ځان نه ویم یا د سوشل میډیا خبره نه ده. مرډر شوی هغه هم داسې ډېر زیاته هایلایټ شوی وه چې زما 15 میاشتې ما په درګۍ تحصیل کې تېرې کړي دي او اسخاکوټ چې کوم دا زما ایریا ریسپانسبلیټي وه. په 15 میاشتو کې سنګل داسې انسیډنټ چې کوم دی ما ته ریپورټ شوی نه دی. اوس که څوک پرایویټ دی راځي هغه د چا سره ډیلینګ کوي نو دا خو د هغه هم ریسپانسبلیټي جوړیږي چې زه هم دلته سټیټ شته، دلته ایسي شته، دلته لیوي شته، دلته نور ادارې شته. ایون دا چې سټیزن پورټل او چې کوم پی ایم سټیزن پورټل یې په هغې باندې کمپلینټ وکړم چې یاره زما ګاډۍ په فلاني ځای کې دی، زما سره خلک بارګیننګ کوي یا ډیلینګ کوي، په دې کې د ایکشن واخیستی شي. نو اصل کې خلک یریږي، خلک وایي چې یاره لوکل انتظامیه به هم د هغوی سره انوولي او هم به ګاډۍ لاړ شي او هم به سر وخورو. دا ریزن دی سمپل. نو دا خو کېدی نه شي مدثر بھائی. لوکل انتظامیه چې کوم ده د دې پبلک دپاره ده، د عوامو دپاره ده چې لوکل انتظامیه به په 3 لاک تحصیل آبادي د درګۍ تحصیل آبادي 3 لاک راوند اباوټ 3 لاک ده
په 3 लाख کې به هغه د یو کس یا د 2 کسانو خیال به ساتي او باقي چې کوم خلک دي دا به اګنور کوي چې چا په سر د چا په ټیکس باندې هغې ته سیلري میلاویږي دا کېدی نه شي دا خبره بالکل زه اټرلی ریجیکټ کوم دا د 2010 نه مخکې تاسو چونکې د ملکنډ ډسټرکټ څخه بلانګ کوئ کله چې ملیټنسي و په ملکنډ ډویژن کې ټیرریزم چې کوم ویو راغلی په هغه وخت کې داسې ډېر څیزونه وو نو شکر دی بیا پاکې کله پاک ارمي او زموږ ملکنډ لیویس کله جاینټ اپریشنز پاکې ملیټري اپریشنز وشو نو هغه څیزونه ونس پر آل ایون دا چې دغه خلکو چې کوم کورونه دي هغه هم پکې ډیمالیش شوي دي هغه خلک پکې مړه هم دي هغه ختم شوي دي اوس بټخیلي تحصیل ته راشو کرنټلی چې کوم ځای تاسو ایز اسسټنټ کمشنر یو ار سرونګ نو بټخیلي کې خو پرابلمز ډېرې او پرسنلی چې زه کله کم غټ پرابلم ګورم نو هغه د بټخیلي روډ دی د بټخیلي سړک دومره ټرافیک جامي که یو ماشوم که د 10 کالو ماشوم دی او هغه د بټخیلي په سړک یو غاړې ته ولاړ دی او هغه بل غاړې ته تلل غواړي مطلب بازار کراس کول غواړي نو زه یم چې په دې کې به کم از کم 2-3 کال وشي د هغه به برېت او ګیره راوخیږي دومره بد صورتحال دی تاسو اسسټنټ کمشنر یې مې وي چې تاسو په ګاډي باندې سایرن غږولی کېږي لیریز والا وایي اخوا شی بد شی پرابلم به نه لیکن عام خلک چې کم مسایل نه تېرېږي ریئلي ډېره غټه مسله ده د دې څه سلوشن نشته مدثر بھائی تاسو د بټخیلي سپیسیفیک خبره وکړه نو ټرافیک مسله اوورال د ټول ملک کې ده که تاسو وګورئ پېښور ته که تاسو لاړ شئ ایون دا زه اسلام آباد ته راتلم زه د ډېر ټرافیک نه تېر شوم د ډېر ټرافیک د ستونزو نه زه تېر شوم او ستاسو سټوډیو ته راورسېدم په کار و چې لکه دلته که مونږ صرف سپیسیفیک د بټخیلي خبره کوو نو بټخیله کې چې کله مونږ ماشومانو مطلب تاسو دا خبره دغه کوئ چې نه بټخیله کې ټرافیک جام مسله دومره شدید نه ده د باقي ملکونو بټخیله کې ټرافیک سلو دی د ټرافیک چې کوم پاس کېدل دي هغه سلو دي زه په خپله باندې چې کله راوځم د ورځې 3 ټایم تقریبا زه په خپله بازار ته راوځم سهار په مینس ټایم کې او مازدیګر ټایم کې زه په خپله د بازار نه تېرېږم نو ما ته چې کم ګاډي داسې چې کم ډبل پارکینګ شوی یا چا داسې څوک راوتي ټمپري انکروچمنټ کړی زه په خپل لرې کوم خو چونکې دا ده چې هلته این سی پي ګاډي تاسو ته پته ده چې په ملکنډ ډویژن کې کوم هغه ګاډي چې هغه رجسټرډ نه دي هغه ډېر زیات دي نو د هغې د وجې نه موږ ته د ټرافیک مسلې ډېرې زیاتې دي اوس د هغې لپاره موږ پلان زه تاسو ته یو ریکویسټ کوم چې یو پیره تاسو داسې چلو کوئ چې مطلب په خپل ګاډي باندې اواز مه لګوئ یا لیویز والا مه لرې کوئ او یو په عام ګاډي کې راشئ نو تاسو ته به مې وي چې زما دا کم تکلیف دی یا د عام د بټخیلي یا د ملکنډ د خلکو تکلیف دی مخکې خو زموږ دا خیال و چې یاره موټروی به جوړه شي نو ټرافیک به ډایورټ شي نو مسلې به حل شي لیکن سټل د هر دکان مخې ته ګاډي ولاړ دي په بازار کې ګاډي ولاړ دي اسپتال مخې ته چې کوم بدترین صورتحال دی نو د هغې لپاره زه صرف دا وایم که تاسو یو پیره داسې چلو کوئ چې په عام ګاډي کې راشئ لیویز والا نه وي او په ګاډي باندې شنه بټۍ نه وي لګېدلي نو تاسو ته به د دې تکلیف نور اندازه دا خو زمونږ روټین ډیوټیز دي لکه مونږ د خپل ډیوټیز لپاره چونکې په ملکنډ ډسټرکټ کې زموږ سره پولیسینګ هم راسته دی زه ایټ د سیم ټایم ټرافیک مجسټریټ هم هلته یم مطلب ډبل ریسپانسبیلیټي زما ده د ټرافیک چې څونه چالانونه دي هغه زه فاین وغیره هغه زه کوم مونږ دا پریکټس بار بار کوو چې په سیول ګاډي کې زه په خپل چې کوم زما ډیزګنیټډ ویکل دی کوم ګاډی دی په هغې کې نه زه په داسې ګاډي کې راوځم زه د بازار وزټ کوم دا خو د دې نه علاوه زه پرایس چیکینګ هم کوم د هغې لپاره زه راوځم د هغې لپاره ما سیول کسان راوسي هغې باندې زه ټیسټ پرچیز کوم ټول اے سی او ډي سی وایي اصل چې داسې کار کوو تاسو بالکل دا کېږي او دا تاسو تپوس کولی شئ د ملکنډ د پبلک نه تپوس کولی شئ خو ټرافیک ودرېدلی چېرته نه دی داسې کېږي چې کله یو هیوي ټرک یا څه څیز راشي هغه کله ټرن کوي یا څه کوي د هغې د وجې نه وختي طور ټرافیک ودرېږي خو نور تاسو ته به مکمل ټرافیک جام نه میلاویږي چېرته په بټخیله کې ګاډي به تېرېږي خو سلو سلو به تېرېږي د بټخیلي یا د ملکنډ اوورال یو بله غټه مسله چې کوم ده د کوم په وجه چې په نیشنل میډیا کې ټولې مسلې تاسو جمع کړي ویبز جوړ شوي هغه د ډرګز مسله ده ضلع مالکنډ کې ډرګ مافیا دومره طاقتوره ده چې محمد زاده اګره په نوم باندې یو سوشل میډیا اکټیویسټ و چا چې د ډرګز خلاف غږ پورته کو نو هی واز کلډ بروټلی کلډ او یوازې هغه نه دی که په ملکنډ کې نور هم داسې څوک دي چې غږ پورته کوي د ډرګز مافیا خلاف نو هغه دومره بااثره شوي ده چې هغې تھریټن کېږي نو بلکې تر دې حده پورې عام دغه دا دی چې یاره دا ملکنډ نه دی دا کولمبیا ده د میکسیکو ده یا دا نور چې کوم ډرګ هبز دی هغه دي تاسو په 12 تحصیلونو کې کار کړی دی او په 12 تحصیلونو کې دا ډېره غټه مسله ده نو په دې ډرګ مافیا د دې څه مخنیوی نشي کېدی مطلب سرکار یا زموږ اډمنسټریشن ولې دومره ویک دی چې یو مافیا ده او موږ ته پته ده چې دا یې لیسټ بزنس دی موږ ته پته ده چې دا ټوله زموږ ځوانان زلمي خرابېږي نو داسې مکمله دغه نشي کېدی چې محمد زاده به وجلی کېږي بل ورځ به مدثر وجلی کېږي بل به څوک وجلی کېږي اینه پس به ایکشن اخیستلی کېږي ادروایز څه بچه ہے
مدثر بھائی چلنے دو. اول تاسو ښه دا ده چې په خپله د ملکنډ څخه بلان کوئ. په ملکنډ ډسټرکټ کې د یو ډرګ فیکټري شته. نو کوم ځای نه راځي؟ نو کوم ځای نه کوېسچن راځي؟ چوک کوم ځای نه راړی راځي؟ چوک راړی چې د کوم ځای نه راځي، کوم ځای کې فیکټریز دي، کوم ځای کې نه سمګل کېږي. په لار کې ډېر زیات چې کوم دی خلک یې د هغې دپاره چیکینګ دپاره. ملکنډ خو ډېر وړوکی ډسټرکټ دی، 7.5 لک د هغې آبادي ده، 3 تحصیلونه دي، ډېر کچ ډسټرکټ دی. په ملکنډ ډسټرکټ کې ما تقریبا 2.5 کاله سروس وکړو په دواړه تحصیله کې. صحیح. ما چې هیوج کوانټیټي کې ما زه په خپله ریډ کوم، څنګه پولیسینګ دلته ایز ډي اس پي رول هم زما دی. نو هلته ما په هیوج کوانټیټي کې لکه هیروین چې ما نیولي دی دا ما 3 kg دا میکسیمم زما د 2.5 کالو کې ما دا ریډ کړی. آیس زمونږ اے سی درګۍ صاحب چې په واس صاحب هغه نیولي 2 کیلو. دا زمونږ هیوي په دې کې دا هیوج کوانټیټي کې دا میلاو شوي دي موږ ته. دا په ملکنډ ډسټرکټ کې دا یو څیز دی چې دا ډېر خلکو ځینې داسې خلک دی چې هغې زه به ډېر په معذرت سره ووایم چې د خپل ډسټرکټ د بدنامولو دپاره د ډسټرکټ چې کوم دا یې ویل چې یاره په دې کې ډرګ مافیا ده. تاسو وایئ چې دیر از نو ډرګ مافیا. زه دا ویلی شم چې په دې کې مافیا نشته، په دې کې به استعمالونکي وي چې څوک ډرګس چې کوم دی هغه استعمالوي یا هغه ته څوک پرس راوړي او هغه فردر چې کوم دی هغه سپلای کوي. نو هغه مونږ نیولي دي او تاسو کتلی شئ په دې 15 میاشتو کې یا مخکې چې درګۍ کې زما کم 15 میاشتې ټینور دی په کې تاسو ریکوري راغستی شئ. تاسو هغې ته تاسو شیر کولی شم په سالډ فارم کې چې موږ څونه ریکوري په هغې کې کړې ده. خو ډرګ دا زه علالعلان ویلی شم چې ملکنډ کې ډرګ مافیا نشته او لوکل د ملکنډ اوسېدونکي وایي چې دیر از ا مافیا ځکه چې مطلب کم لیول سره هلته ډرګز میلاویږي. نو هغه خو د یو سرپرستۍ نه بغیر نشي کېدی که هغه بااثره شخصیات وي، که هغه په اډمنسټریشن کې څوک وي، که هغه په ناکو باندې ولاړ لیوي اهلکاران خامخا څه نه څه لینک خو به وي که نه. مدثر بھائی داسې ده چې خلک دومره خبره کوي چې ډرګ مافیا ده او په کار چې په دې کې څوک مولوي سي که پر زموږ په اډمنسټریشن کې که زه ما که بل افیسر دی که زموږ په لیوي کې نو هغه زموږ افیسز هغې ته 24 غنټې کولاو دي په کار چې پرایویټلی که په بل چا ټرسټ نشي کولی. زه یو د هغې یو ذمهوار کس یم د ملکنډ اډمنسټریشن یې سیم ایس هیډ کوارټر یم. دا ټول څیزونه دا ریډز وغیره زه لیډ کوم په کار چې زما سره شیر کړي. زه خو د ملکنډ خلکو نه دا ګیله کوم چې په سوشل میډیا باندې یا په بل فورم باندې دا خبره کوي چې ډرګ مافیا ده، خو دا به صرف یوازې په انتظامیه باندې ټیک کېږي. د پبلک هم څه چې کوم دی څه رول شته که لایک د پبلک څه رول پکار دی؟ تاسو څه وایئ؟ د پبلک رول دا پکار دی کم از کم چې زما څخه خو انفارمیشن شیر کړي، ما ته ووایي که دا په بل یو لیوي والا باندې یا بل څوک دی دا وایي چې یاره دې باندې زه ټرسټ نشم کولی، پکار چې ما ته راشي زما ډي صاحب ته راشي. ملکنډ اوسېدونکي کوم دا وخت مونږ ګورو نو هغوی ته دا ویل غواړو چې ستاسو اسسټنټ کمشنر ناست دی او هغه دا وایي چیلنج کوي چې تاسو د هغه سره رابطه کوئ نو د دې مافیا یا چې کوم هلته ډرګ پیډلرز دي د هغې کله کمه کیدی شي، د هغې مخنیوي کیدی شي. تاسو بار یو 2-3 پیرې دا خبره وکړله چې یاره زما سره هلته د ټرافیک پاور دی، زما سره د پولیسینګ پاور دی. نو په انګریزۍ کې ویل کېږي چې ایبسلوټ پاور کرپټس Absolutely. نو داسې خو نه ده یو کوټ دی دا نو داسې خو نه ده چې د پاورز ټول یو ځای ته راغونډ شوي دي او د هغې په نتیجه کې بیا د نورو ادارو چې کوم کار دی لایک په ملکنډ کې دا یو عام مطالبه ده چې هلته پولیس نظام پکار دی او لیویز ختمول پکار دی ځکه چې د لیویز هغه مطلب ریګولیشنز یا د هغوی انویسټیګیشن په هغې باندې کې ډېر فلاز دي. نو په دې باره کې تاسو څه وایئ؟ دا مطلب تاسو دا ګڼئ چې یاره پاورز کله ټول یو ځای ته راشي نو د هغې په نتیجه کې بیا ایولز په سوسایټۍ کې سیوا کېږي. مدثر بھائی د دې یو کاونټر پلیټو چې کوم دی تاسو پلیټو ریپبلک به سټډي کړی یا پلیټو وایي چې یاره د مور د لس د کرپټ د ریپبلک څنګه چې لارډ ایټکن دا مخکینی کوډ تاسو کوډ کو نو پلیټو هم دا خبره کړې. بهرحال د ملکنډ خبره تاسو وکړه د اډمنسټریشن او د پولیسینګ. ملکنډ کې د پاورز چې کوم دي دا خو د لکه ایکسپټ کول دا ډېر اسان کار دی خو د دې سره ریسپانسیبلټي راځي چې کله پاور راشي د پاور سره ریسپانسیبلټي راځي. لکه پاور دا یو څیز نه دی چې دا لکه یونی ډایرکشنل دی چې تا ته پاور راغی بس دا انجوای کوه، بلکې د پاور چې کله ته استعمالوې نو د هغې څه به ستا په شولډرز باندې ریسپانسیبلټي راځي. نو که فرض که هغه ریسپانسیبلټي ته کله خلک وګوري نو بیا پاور اعظم کول دا ډېر ګران کار دی. نو داسې خبر نشته. بل دا چې خلکو سوچ کې یو خبره پرته ده چې چاته د ملکنډ څه واقفیت نه وي، هغه وایي چې ملکنډ ایجنسي ده،
بلکې ملکن تاسو پته ده چې د 70s نه دا باقاعده چې کوم دی یو ډسټرکټ دی په دې کې صرف یو ډپارټمنټ نشته باقي چې سم ایکس فاټا وا زه سره یو کال دی لنډ خبرې وکړو څوک خبرې کوي د کم زینا السلام علیکم. والسلام جی وعلیکم السلام. مدثر بھائی ایف ایس سنگین یم د خار نه. جی جی سنگین بھائی سو ال غواړی ټایم زموږ سره شارټ دی. جی جی ایس ایف ته یم چې د ټرافیک مسله خو ډېره زیاته ده. جی جی او یو د کینال روډ خراب پروت دی مهرباني وکړئ دا ټیک کړئ. او دا توتکان ډېر چې د کم پل دی صدراز مارکیټ په دې کې هغه یو ډرینیج والا سیستم نه نالۍ چې کوم ده هغه هم بیخي خراب ده هغې نه ټرافیک کې ډېر زیات متاثر دی که نه. صحیح صحیح ډېره مهرباني سنگین تاسو موږ ته ټلیفون کړی وای چې توتکان روډ والا نالۍ خرابه ده او چینار روډ بالکل هغه ټینډر شوی دی ان شاء الله اوس په هغې باندې کار هم سټارټ شي اریګیشن والا هغه ټینډر کړی دی کار وکړي. پروګرام زموږ سره چونکې درون باري طرف ته روان دی زموږ سره یو څو لایټر نوټس دي کوېسچنز دي چې هغې موږ له تاسو ریپیټ جواب راکړئ. ستاسو د ټولو نه خوښ شعر کوم یو دی؟ خوښ شعر خو زما د غني خان باچاهي او نظم دی باچاهي د جهان څه کړې ځان له ولې زیاتې غم نو هغه ته چې کله موږ سوچ وکړو نو موږ ته کله کله هغه محسوس شي چې دا ایسیتوب غواړي خو دې سره ریسپانسبیلیټي ډېر او خوښ فلم فلم خو مونږ ډېر ټایم اوس لکه تلی ونه ده ډېر هم نه دي کتلي خو مونږ چې کله د کالج یونیورسټۍ په ټایم کې وو په هغه ټایم کې به مونږ د دلوالی فلم هم کتو داسې فلم او خوښ ایکټر یا ایکټریس؟ زما ایکټرس کې سنجے دت په انډین موویز کې خوښ دی. او پاکستان کې پاکستان موویز کې داسې خاص زما ټول ګورم خو لکه داسې فیورټ مې پکې څوک او که موږ ووایو چې موجوده سیاستدانانو کې ستاسو آخري کوېسچن موجوده سیاستدانانو کې خوښ سیاستدان څوک شته که نه یو ویل آنسر ډیپلوماټیکلی؟ زه به دا وایم چې زما ټول خوښ دي. ډېره مهرباني. سیاسي زموږ سره محب صاحب تاسو پروګرام کې شرکت وکړو ستاسو یو جهان مننه. موږ کوشش وکړو چې د پبلک کم ذهن کې سوالونه وي مطلب هغه ستاسو نه تپوس وکړو اینډ یو آنسرډ اټ لایک ډېر په ښه طریقې سره انشاءالله چې بیا به هم پروګرام کې یا د علاقې چې کوم مسلې دي پای باندې به ستاسو سره خبرې کوو. راتلونکي پروګرام پورې اجازت غواړي مدثر حسین اینڈ د ویری گورجیس پری شیخان. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.